Module 5 starts with refrigeration. Refrigeration means the branch of engineering science that deals with the transfer of heat from low temperature region to high temperature region in order to maintain a region at a temperature lower than its surrounding atmosphere. That is, നമുക്കൊരു റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സ്റ്റഡിയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സിസ്റ്റംസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ദ റീജിയൻ വിച്ച് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ lower than its surrounding is called refrigerating space. Then what are the application of refrigerator system? That the applications are preservation and transportation of food products, then preserving life-saving drugs, vaccines, etc. It is also used for air conditioning purpose, then used in medical fields, then it also used in making ice products, then used for the efficient operation of computers and other workstations. It can also shown in figure that this is in ice plants, air conditioner, refrigerator, water cooled, cold storage, marine refrigerators, etc. Then what are the different methods of producing refrigeration? That is, first one is air refrigeration system, second one is vapor compression refrigeration system, and third one is vapor absorption refrigeration system. Then next topic is refrigerator. The transfer of heat from low temperature medium to high temperature one requires a special device called a refrigerator. The objectives of a refrigerator is to maintain a refrigerator space at a temperature by removing heat from it. That is, നമുക്കൊരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് R എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ആണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വാം എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ട് കളയാനുള്ളത്. Suppose QL is the magnitude of heat removed from the refrigerator space at a temperature TL, then QH is the magnitude of heat rejected to the warm space at a temperature TH, and W net is the work input to the refrigerator. അപ്പോൾ QL എമൗണ്ടിന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് QH ആക്കി ടോപ്പിലോട്ട് വാം എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ട് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാണ് W net. Then the performance of refrigerator are expressed in terms of coefficient of performance. അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ട്. ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് QL ഡിവൈഡ് ബൈ W net. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് refrigerating effect. It is the amount of heat removed per unit time from the space to be cooled by the refrigerating process. ആ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതാണ് refrigerating effect എന്ന് പറയുന്നത്. Then ton of refrigeration. The capacity of refrigerating machine is generally expressed in tons of refrigeration. Then a ton of refrigeration is defined as amount of refrigerating effect produced by uniform melting of 1 ton of ice from and at 0 degree Celsius in 24 hours. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 കിലോഗ്രാം, അതായത് 1 ടൺ ഐസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 24 hours വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ടൺ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ 1 ton ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 210 kJ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് 3.5 kW ആണ്. ദെൻ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. In this system, a liquid refrigerant is used which is alternately evaporate and condense for absorbing heat from the refrigerator space and rejecting heat to the surroundings. During the evaporative process, it absorbs heat from and gets converted from liquid to vapor. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ഫ്രിയോണൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ എവോപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയാം, അതിനകത്ത് അത് കോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പറാവുന്ന തരത്തിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേപ്പറായിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് ലോ പ്രഷർ, ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വേപ്പറായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് കംപ്രസറിലോട്ട് പോകും. കംപ്രസറിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് ആ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. കണ്ടൻസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല.
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് വീണ്ടും എഗെയിൻ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ലിക്വിഡിലായിട്ട് വരും. അത് വീണ്ടും എവോപ്പറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കും. എവോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീണ്ടും റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ താഴെ ഒരു ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ എവോപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റ് കംപ്രസറിലോട്ടെത്തും. കംപ്രസറിലോട്ടെത്തപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എവോപ്പറേറ്റർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് ആണ്. വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അറ്റ് ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. എന്നിട്ട് അത് കംപ്രസറിലോട്ട് വന്ന് കംപ്രസറിലെത്തപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവും. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും കണ്ടൻസറിലോട്ട് വരും. കണ്ടൻസറിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷറായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് എഗെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ്, അതായത് ട്യൂബ്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ട്യൂബ്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് അത് എവോപ്പറേറ്ററിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. അത് വീണ്ടും എവോപ്പറേറ്ററിലോട്ടെത്തും, വേപ്പറായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് എവോപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വേപ്പറാണ്. അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പറാക്കി മാറ്റും. ദെൻ ഇത് കണ്ടൻസറിലോട്ട് കൊടുക്കും. കണ്ടൻസറിലോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡാണ്. അത് വീണ്ടും എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വഴി പാസ് ചെയ്ത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡായിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സ്. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആൻഡ് എവോപ്പറേറ്ററാണ് ബേസിക് കമ്പോണൻസ്. ദെൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ റെഫ്രിജറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിനകത്തൊരു ഡയഗ്രമുണ്ട്. ആ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TS ഡയഗ്രമാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി ഡയഗ്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് 1 to 2 പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തേ ഉള്ളതാണ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത്. അത് 1 to 2 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 to 2 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, വേപ്പർ പ്രഷറുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കംപ്രസറിലോട്ട് വന്നു. പിന്നെ അതിനെ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കണ്ടൻസറിലോട്ട് വരുന്നു. കണ്ടൻസറിലോട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 to 3. അപ്പോൾ ആ 2 to 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നതോറും എന്താണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതാണ് കാണിക്കുന്നത് 2 to 3 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും 3-ലെത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വീണ്ടും ഫുള്ളി അതായത് കംപ്രസറിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് എന്തിലോട്ടെത്തും? കംപ്രസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ കംപ്രസർ വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആ 4-ലെത്തുമ്പോൾ ഫുള്ള് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. ലിക്വിഡായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇത് 4 to 1 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവോപ്പറേറ്ററാണ്. എവോപ്പറേറ്റർ എത്തുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് വീണ്ടും വേപ്പറായിട്ട് മാറും. ആ വേപ്പറാണ് വീണ്ടും 1 to 2 ഒന്നിലോട്ട് വരും. 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോകും, എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ്, ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈനിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതാണ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ലൈനിന് പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു പ്രഷർ എൻതാൽപ്പി ഡയഗ്രത്തിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ 1 to 2 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് 1 to 2 പ്രോസസ്സ് ആണ് എവോപ്പറേറ്റർ വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ്. ആ 1 to 2 പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. കംപ്രസറിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതിന് അഗെയിൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോകും. കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് വന്നിട്ട് ഫുള്ളി ലിക്വിഡായിട്ട് മാറിയിട്ട് വീണ്ടും എവോപ്പറേറ്ററിലോട്ട് വന്ന് അത് വീണ്ടും വേപ്പറായിട്ട് മാറി. ഇങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അത് എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദെൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററാണ്. ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അത് സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കംപ്രസർ, നേരത്തെ ഉള്ള അതേ ഇത് തന്നെയാണ്, വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ആൻഡ് എവോപ്പറേറ്റിംഗ് കോയിൽസ്. അതായത് ഈ പുറത്തെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ ആ സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സിസ്റ്റം. അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന
വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള, അതായത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ എൻഡേഴ്സ് ടു ദി, അത് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദി കംപ്രസർ. ആ കംപ്രസറിലോട്ടെത്തും. ആ കംപ്രസറിലോട്ടെത്തപ്പോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ആ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി കണ്ടൻസർ. ആ കണ്ടൻസർ കോയിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കണ്ടൻസർ കോയിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷറായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷറും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് വീണ്ടും ഫുള്ളി ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. ആ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇവോപ്പറേറ്ററിലോട്ടെത്തും. ഇവോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറാണ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇവോപ്പറേറ്റർ കോയിൽ നിന്ന് കൂളിംഗ് ഇതാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് അത് അവിടെയുള്ള ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് വീണ്ടും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറും ആ റെഫ്രിജറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ട് ആ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് വീണ്ടും കംപ്രസറിലോട്ടെത്തും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പറായിട്ട് മാറും. അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ, എവോപ്പറേറ്റർ, ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ്, അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കണ്ടൻസർ കോയിൽ ആൻഡ് ഫാൻ, ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.